Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Zuhair Imam Hafidai. My dear viewers, Nonani class ke bamunga the present perfect tense to active voice, a piece of voice, Rudi Haraba explain karu. Yada di bamunga active voice or a piece of voice bande salorama video da video step by step tayara shaveda ta akhira puri ugore change the active voice or the passive voice, the present perfect tense in the active voice or passive voice the day mubarak ke the stuff of the confusion de chahaga zero shi time munaflam. Let's start. कमरा साफादा रोटे तैयारादा गल गिरफ्तार शवे दे दासे किस्मा सेंटेंस बा तासो और दलीवी औ कनमुवी और दली नो वाबाय उरई कपामुवी दे सेंटेंस ला कमरा सफा दा चा सफा करे दा कस न दे मालूम जकाचे मुहिम न दे मुहिम ऑब्जेक्ट कमरा दा रोटे तैयारा दा चा तैयारा करे दा सब्जेक्ट दलता हम मुहिम न दे ज़रूरत वर्ता निश्ता मुहिम ऑब्जेक्ट रोटे दे नो रोटे हाईलाइट शवे दा गल गिरफ्तार शवे दे चा गिरफ्तार करे दे दा हम वस इम्पोर्टेंट न दे इम्पोर्टेंट गल दे औ हागा हाईलाइट शवे दे दासे किस्मा सेंटेंस ला पैसिव वॉइस सेंटेंस वयलिशी पा दे नननी क्लास के बा मुंगा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुकुम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रूल्स दी हागबा वायु यादा दी विच दा जमुंगा पा एक्टिव वॉइस और पा पैसिव वॉइस बांधे सलोरमा वीडियो दा पा नननी क्लास के बा मुंगा दा डिस्कस काउच द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या वा एक्टिव वॉइस सेंटेंस बा पैसिव वॉइस ला पकुमा तरीका चेंज कीगी नो दा वीडियो स्किप कवई मा डेरा पगोरी उगोरे द दे द पारा चेतासो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुकुम एक्टिव वॉइस रूल दी और पैसिव वॉइस रूल दी पहागे बांधे पोशे और द इंग्लिश चुकुम ग्रामर दे पहागे बांधे दरता महारत हासिल शिन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुकुम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रूल दी हागाबा नन पदे क्लास के एक्सप्लेन कीगी नो राजे चे दाखपल क्लास मख के बोझू लका सरंगा चे तासोलाम पदे स्क्रीन बांधे कारिम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर याद आदि चे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम द नोरो टेंसनो पशान दुआ स्ट्रक्चर दी यौ दे एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर और बंदे पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दादिम सब्जेक्ट ही शी एट आई वी यू देम एटसेट्रा यानी द डोर ऑफ एन एक्शन और द देना पस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुकुम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बरता हूँ वही शहागादी हैज और हैज द सिंगुलर सब्जेक्ट सरा यानी दे ही शी एट सरा इस्तेमालीगी और द सिंगुलर नेम सरा और हैव चुकुम दे दादा आई वी दे और द प्लूरल नेम सरा इस्तेमालीगी द देना अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के द वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमालीगी यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ब्याप से ऑब्जेक्ट दादे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर और द दे स्ट्रक्चर पा हेल्प सरा पा मदद सरा मुंगा द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुकुम एक्टिव वॉइस यानी कुम नॉर्मल सेंटेंस चिदे हागा डेरे पा आसाने सरा जोड़ा वली चू उस राजे में आइडिया वो चू गुरु पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर दा स्टार्ट कीगी द ऑब्जेक्ट ना द पॉइंट नोट कई छे एक्टिव वॉइस दा स्टार्ट कीगी द सब्जेक्ट ना हो पैसिव वॉइस चुकुम सेंटेंस वी कुम स्ट्रक्चर दे दा स्टार्ट कीगी द ऑब्जेक्ट ना द हग ऑब्जेक्ट ना कुम चपा एक्टिव वॉइस की वी मीन द एक्टिव वॉइस चुकुम लास्ट के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल शी हागा बापा पैसिव वॉइस के पर स्टार्ट की वी ऑब्जेक्ट और ब्याज मुसरा द पैसिव वॉइस दी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन और हैव बीन द पॉइंट हम नोट कई छे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुकुम पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब छे हम वर्ता वयली छे हागादी हैज बीन और हैव बीन
पा एक्टिव वॉइस के सिर्फ हैज او हैव थी खो पा पैसिव वॉइस के वर सरा बिया द बिन इजाफा शवे दा हैज बिन او हैव बिन हैज बिन द सिंगुलर ऑब्जेक्ट सरा इस्तेमालेगी او हैव बिन द प्लूरल ऑब्जेक्ट सरा इस्तेमालेगी द देना पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी छे मंगा वर्ता पास पार्टिसिपल फॉर्म आयो او बिया द देना पास proposition by او بیا subject مایډي اوس کا تاسو وګورئ نو دا سبجیکٹ چې کوم دی دا په پیسیو وایس کې په اینڈ کې په لاست کې استعمالیږي نو دا و د پرزنٹ پرفیکٹ ټینس دواړه سټرکچر اوس راځي چې دا خپل کلاس وړاندې بوزو پرزنٹ پرفیکٹ ټینس مایډي او زموږ سره د نور ټینسونو په شان درې سنټنس دي یو دے افرمیٹیو سینٹنس او بل دے نیگیٹیو سینٹنس او بل دے انٹروگیٹیو سینٹنس افرمیٹیو سینٹنس لا پازیٹیو سینٹنس یا ایزرٹیو سینٹنس هم ویلی شي هغه جمله کومې چې مثبت وي ساده وي یعنی پکې نه انکار شي وي نه پکې تپوس شي وي نیگیټیو سینٹنس دا هغه سینٹنس دی په کومو کې چې انکار شي وي یعنی نه پکې ویل شي وي نوٹ پکې استعمال وي او انټروګیټیو سینټنس دا هغه سینټنس دی کومې چې د تپوس د لپاره استعمالیږي یعنی تپوس پکې شي په ننني دا درې وړه سینټنسز با په تفصیل سره ایکسپلین کیږي مای ډیر who was the present perfect tense affirmative structure په مدد سره مونږ کولی شو چې ایکټیو وایس افرمیٹیو سینٹنس جوڑا کو او پیسیو وائس افرمیٹیو سینٹنس جوڑا کو یعنی د پرزنٹ پرفیکٹ ټینس چې کوم افرمیټیو سټرکچر دی په دې باندې مونږه ایکټیو وایس افرمیټیو سینټنس او پیسیو وایس افرمیټیو سینټنس جوړا او ولې شو راځي چې اوس دا سټرکچر وګورو چې دا کوم کوم سټرکچر دی مای ډیر اوس د پرزنٹ پرفیکٹ ټینس چې کوم افرمیټیو سټرکچر دی د ایکټیو وایس هغه دی سبجیکٹ I, we, you, they, he, she, it, etc. singular plural name او د دې نه علاوه چې د پرزنٹ پرفیکٹ ټینس کوم helping verb دی auxiliary verb دی هغه دی has او have has د singular subject یعنی he, she, it او د singular name سره استعمالیږي او have چې کوم دی دا د plural subject یعنی I, we, you, they او د plural name سره استعمالیږي د دې نه علاوه د verb third form یعنی past participle form of the verb دا په present perfect tense کې استعمالیږي او بیا پس object دا د present perfect tense چې کوم active voice structure دی یعنی چې کوم دا د معمول مطابق sentence دی دا د هغه structure دی passive voice structure یې اوس لږ change دی passive voice structure لکه څنګه چې موږ شروع کې وایل د object نه start کیږي او د present perfect tense چې کوم passive voice helping verb دی هغه دی has been او have been د دې نه پس third form of verb بیا by او بیا object نو راځي مې ډیر و چې د خپل درو د پاره دا example وګورو مثال مې ډیر و لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاری he has played cricket he has played cricket اوس د سنټنس لکه تاسو وګورئ دا بالکل د دې سټرکچر په ان مطابق جوړه شوی دا هی زمون سره سبجیکٹ هیز زمون سره اگزلری ورب او هیز ځکه استعمال شوی دی چې دا هی سینګولر دی او پلیډ دا زمون سره تھرڈ فارم اف د ورب او کرکټ دا زمون سره اوبجیکټ یعنی هغه د کرکټ لوبا کړی دا سنټنس به اوس پیسیو وایس لا چینج کوو cricket has been played by him my dear who was ka tasu ugorai چې کوم دا د active voice object د cricket دا په passive voice کې په start کې استعمال شو یعنی په شروع کې ولګېدو cricket دا چې کوم دی دا زموږ سره singular دی نو موږ به حسب معمول استعمالو has been او تاسو لا دا هم پته ده چې په passive voice کې د has او د have سره د been اضافه کیږي او played دا شو زمونږه past participle form یعنی third form of the verb by دا شو preposition او him cricket has been played by him دا changing بالکل د دې structure په ان مطابق شو cricket object has been helping verb یا auxiliary verb او played دا زمونږ سره third form of the verb by a preposition او him دا زمونږ سره شو subject د کرکټ لوبه هغه کړی دا
نو بس همدغه سټرکچر یادول دي. دا سټرکچر چې تاسو زده کوئ نو انشاءالله چې تاسو نه بیا د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم دا ایکټیو وایس او پیسیو وایس دي دا به درنه نه هېرېږي. هی هیز پلیډ کرکټ هیز بین پلیډ بای هیم. څومره په ایزي په اسانه طریقه سره چینج شوه د دې سټرکچر په عین مطابق. اوکې مای ډیر اوس راځئ چې اوس یو بل اگزامپل وګورو. مای ډیر اوس په دې بل اگزامپل کې لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري شي هیز ایټن ایپلز. شي هیز ایټن ایپلز هغې معنی خوړلی دي. دا هم اوس د پاسټ د پرزنټ پرفیکټ ټینس یو سیمپل یو نارمل سینټینس دی او په دې سټرکچر په مطابق جوړه شوې ده. شي دا زموږ سره سبجیکټ، هیز دا زموږ سره شو اکزلری ورب ځکه چې سبجیکټ دا شي دا زموږ سره سینګولر دی او ایټن دا زموږ سره شو تھرډ فارم آف د ورب او ایپل دا زموږ سره شو اوبجیکټ. هغې معنی خوړلی دي. اوس دا سینټینس چې موږ پیسیو وایس لا چینج کوو نه په دې طریقه به چینج کېږي چې دا ایپلز دا کوم آبجیکټ چې دی دا به استعمال شي په سټارټ کې ایپلز. اوس ایپلز چې کوم دی دا په پلورل فارم کې دی نو دلته به استعمالیږي هیف بین ځکه چې د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم پیسیو وایس اکزلری ورب دی هغه دی هیز بین او هیف بین. نو هیز بین او ایټن دا زموږ سره شو تھرډ فارم آف د ورب بای زموږ سره شو پروپوزیشن او هر دا زموږ سره شو سبجیکټ. نو بالکل د دې سټرکچر په عین مطابق باندې جوړه شوې ده معنی هغې خوړلی دي. اوکې مای ډیر ووایي د ښه پوهېدلو دپاره اوس راځئ چې یو بل اگزامپل وګورو. مای ډیر ووایي لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري وی هیف بیټن دیم. مونږه هغوی له ماتې ورکړې ده. دا اوس د پرزنټ پرفیکټ ټینس د ایکټیو وایس سینټینس دی. مین دا په ایکټیو وایس کې ده او که تاسو وګورئ نو بالکل د دې سټرکچر په عین مطابق جوړه شوې ده. وی دا زموږ سره سبجیکټ، هیف دا زموږ سره شو اکزلری ورب، بیټن دا زموږ سره شو تھرډ فارم آف د ورب او دیم دا زموږ سره شو اوبجیکټ. دا سینټینس به اوس مونږه پیسیو وایس لا چینج کوو بالکل د دې پیسیو وایس سټرکچر په عین مطابق. دیم دا به په پیسیو وایس کې راشي د سبجیکټ ځایله او دا چې د سبجیکټ ځایله راشي نو دا به خپل فوم هم بدل کړي نو دا به د دیم په ځای شي دیم. هیف بین دا د پرزنټ پرفیکټ ټینس د پیسیو وایس اکزلری ورب دی هیف بین او بیټن دا زموږ سره پاست پارټیسیپل فارم آف د ورب دی یعنی تھرډ فارم آف د ورب. بای دا زموږ سره پراپوزیشن او آس چې کله دا سبجیکټ د اوبجیکټ ځای له ځي نو دا هم خپل فارم چینج کوي نو دا به اوبجیکټ پروناون کې راشي نو دا شو آس. نو دا بالکل د دې سټرکچر په عین مطابق جوړه شوې ده. دے هیو بین بیټن بای اس. هغوی له موږ شکست ورکړو. نو مای ډیر اوس که تاسو پام وکړئ دا ډېر ایزي دی. بس دا سټرکچر یادول دي. وی هیو بیټن دی، دے هیو بین بیټن بای اس. ډېر اکثر سټوډنټان کوشچن کوي چې دا پروناون څنګه چینج شوي دي. نو په دې باندې د پوهېدلو دپاره په ایکټیو وایس پیسیو وایس چې کوم بیسیک رول دي په دې باندې زما ویډیو شته هغه یې وګورئ نو انشاءالله چې دا کنفیوژن به مو لرې شي. وی هیو بیټن دیم مونږ هغې له شکست ورکړی دی. دے هیو بیټن بای اس هغوی له مونږ شکست ورکړو. نو مای ډیر ووز دا و د پرزنټ پرفیکټ ټینس د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس له د سینټینس چینج. اوس راځئ چې یو بل اگزامپل وګورو د دې دپاره چې دا کنسپټ مو پرې ښه کلیر شي. لکه څنګه چې تاسو له ښکاري آی هیو ریټن ا لیټر. آی هیو ریټن ا لیټر ما خط لیکلی دی. دا مای ډیر اوس د دې سټرکچر په عین مطابق د آی سبجیکټ هیز دا زموږ سره او هیف د پرزنټ پرفیکټ ټینس هیلپینګ ورب دی اکزلری ورب هم ورته مونږ وایو خو دلته ته استعمال شوی هیف دی ځکه چې د آی ویو دې سره هیف استعمالیږي او د هی شي ایټ او د سینګولر نیم سره هیز استعمالیږي. ریټن دا تھرډ فارم آف د ورب دی یعنی پاست پارټیسیپل فارم او ا لیټر دا زموږ سره اوبجیکټ شو.
نو دا به اوس موږ پیسیو وایس لا چینج کوو. نو دا اوبجیکټ به راشي د سبجیکټ ځای لا او دا به شي الیټر او الیټر دا اوس سینګولر دی او د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم اګزلری ورب دی هغه دی هیز بین او هیو بین او تاسو لا معلومه ده چې مونږه د سینګولر سره هیز بین استعمالو نو دلته راغی هیز بین او بیا د دینه پس د ورب تھرډ فارم ریټن او بیا پرپوزیشن بای او بیا می الیټر هیز بین ریټن بای می خط ما لیکلی دی. نو مای ډیر واز څومره په اسانه طریقه باندې چینج وو. کله چې سبجیکټ د اوبجیکټ ځای راځي او اوبجیکټ د سبجیکټ ځای راځي او کوم د پروناون وینو دا خپل فورم چینج کوي او همدغسې ورسره د هیلپینګ ورب کچرې د سینګولر نه پروناون پلورل کېږي او د پلورل نه سینګولر کېږي نو بیا هغې ورسره هم خپل فورم چینج کوي او په دې باندې د پوهېدلو دپاره تاسو کولی شئ چې زما په اکټیو وایس چې کوم هغه بیسیک رول دي هغه کتلی شئ او ښه ځانونه پرې پوه کوئ. مای ډیر واز د دې نه پس اوس راځئ چې نیگیټیو سینټینس وګورو چې د پرزنټ پرفیکټ ټینس نیگیټیو سینټینس دا په کومه طریقه باندې د اکټیو وایس نه پیسیو وایس لا چینج کېږي. نو یاد دې وي چې د پرزنټ پرفیکټ ټینس کومې نیگیټیو سینټینس دي هغه د اکټیو وایس نه پیسیو وایس لا په نیگیټیو سټرکچر باندې چینج کېږي. یعنی په نیگیټیو سټرکچر باندې مونږ کولی شو چې د پرزنټ پرفیکټ ټینس یوه جمله هغه د اکټیو وایس سره تعلق لري او هغه د پیسیو وایس سره تعلق لري نیگیټیو کولی شو. یعنی د پرزنټ پرفیکټ ټینس اکټیو وایس دا چینج کېږي په نیگیټیو سینټینس لا په نیگیټیو سټرکچر سره او همدغسې چې کومه پیسیو وایس سینټینس دی د پرزنټ پرفیکټ ټینس هغه هم مونږ چینج کولی شو په نیگیټیو سټرکچر سره د اکټیو نه پیسیو وایس لا. نو په دې باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې اوس وګورو چې د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم نیگیټیو سټرکچر د اکټیو وایس دا کوم یو دی او د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم پیسیو وایس نیگیټیو سټرکچر دی دا کوم یو دی. په دې باندې د ښه پوهېدلو دپاره دا ویډیو سکیپ کوئ ما او دا تر اخره پورې وګورئ. مای ډیر واز راځئ چې اوس وګورو د پرزنټ پرفیکټ ټینس نیگیټیو سټرکچر او اکټیو وایس سټرکچر او د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم پیسیو وایس نیگیټیو سټرکچر دی چې دا وګورو. نو مای ډیر واز لکه څنګه چې تاسو لا وویل شول چې پرزنټ پرفیکټ ټینس دا یو ډېر ایزي دی او څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري د پرزنټ پرفیکټ ټینس نیگیټیو سټرکچر. نو د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم دا نیگیټیو سټرکچر دی دا هم د افرمیټیو سټرکچر په شان ډېر ایزي دی بس صرف لږه اضافه ده پکې او هغه اضافه ده د نور. د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم اکټیو وایس سټرکچر دی هغه څه په دې طریقه دی. سبجیکټ نه پس هیز یا هیف او د هغې نه پس بیا نوٹ او د نوٹ نه پس تھرډ فارم اف د ورب او بیا اوبجیکټ. دا د پرزنټ پرفیکټ ټینس نیگیټیو سټرکچر دی د اکټیو وایس او د پیسیو وایس چې کوم نیگیټیو سټرکچر دی هغه څه په دې طریقه اوبجیکټ پلس هیز بین پلس ناٹ یا هیف بین پلس ناٹ پلس تھرډ فارم اف د ورب بیا پسې پرپوزیشن بای او بیا پسې سبجیکټ. کله چې مونږه د پرزنټ پرفیکټ ټینس اکټیو وایس سټرکچر پیسیو وایس لا چینج کوو نو دا ریورس کېږي. مین چې کله مونږه د اکټیو وایس سینټینس پیسیو وایس سینټینس لا چینج کوو نو دا سینټینس او دا سټرکچر دا ریورس کېږي. یعنی سبجیکټ د اوبجیکټ ځای راځي او اوبجیکټ د سبجیکټ ځای راځي لکه څنګه چې تاسو لا په دې سټرکچر کې ښکاري لکه د اکټیو وایس سټرکچر دا سټارټ شوی دی د سبجیکټ نه او بیا پسې هیز بیا یا هیف او د دې نه پس نوٹ بیا تھرډ فارم اف د ورب بیا اوبجیکټ. خو د پیسیو وایس چې کوم سټرکچر دی دا سټارټ شوی دی د اوبجیکټ نه یعنی ریورس شولو او بیا پسې هیز بین ناٹ یا هیف بین ناٹ بیا پسې تھرډ فارم اف د ورب بیا پسې بای او بیا پسې سبجیکټ یعنی سبجیکټ په آخر کې راغی نو دا ریورس شو. په دې ریورس باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې اوس دا ایگزامپلز وګورو. مای ډیر واز he has not played cricket. اوس که تاسو د ایگزامپل لا وګورئ نو دا بالکل د دې سټرکچر په عین مطابق باندې ساز شوی دی. هی دا زموږ سره سبجیکټ هیز دا زموږ سره اګزلری ورب نوٹ په نوٹ راغی پلیډ دا زموږ سره تھرډ فارم اف د ورب او کرکټ
دا زمون سره اوبجیکټ دلته د هیڅ سره his ولې استعمال شوی دی دا have ولې نه دی استعمال شوی نو دا ځکه چې مونږه his د سینګولر سبجیکټ سره یعنی د he she it او د سینګولر نیم سره استعمالو دا سنټنس چې کله اوس پیسیف وایس لا چینج کیږي نو په ډېره ایزي او په اسانه طریقه باندې چینج کیږي دا به ریورس شي یعنی اوبجیکټ به د سبجیکټ ځای له راشي او سبجیکټ به د اوبجیکټ ځای له لاړ شي لکه کرکټ his not been played by him اوس که وکتلی شي کرکټ دا په ایکټیو وایس کې په لاست کې دی او په پیسیف وایس کې په شروع کې راغی د اوبجیکټ نه پس بیا his یا have او بیا پسې نوٹ او بیا پسې بین او بیا تھرڈ فارم آف د ورب او د هغې نه پس پراپوزیشن بای او بیا سبجیکټ یعنی سبجیکټ په لاست کې استعمال شوی دی کرکټ هیز نوٹ بین پلیډ بای هیم د کرکټ لوبه هغه نه ده کړې نو مې ډیر اوس کا تاسو وګورئ څومره په اسانه طریقه باندې مونږه د ایکټیو وایس سنټنس پیسیف وایس لا چینج کړو بس د سټرکچر لا وګورئ دا سټرکچر ریورس شي او اگزلری ورب یا هیلپینګ ورب کې ورته هم ویل شي په پرزنٹ پرفیکٹ ټینس چې کوم ایکټیو وایس سنټنس دی په هغه کې صرف هیف یا هیز دی او په پیسیف وایس کې ورسره د بین اضافه کیږي او سبجیکټ د اوبجیکټ ځای زی او اوبجیکټ د سبجیکټ ځای راشي راځي چې د خپل درو د پاره اوس یو بل اگزامپل وګورو مړیا اوس لکه څنګه په اولنی اگزامپل کې دومره سنو ایزی همدا سه دا اگزامپل هم ډیر ایزی دی they have not beaten us they have not beaten us دا هم بالکل د سټرکچر په ان مطابق جوړه شوی دا د زمون سره سبجیکټ have زمون سره auxiliary verb not زمون سره adverb beaten دا زمون سره third form of the verb او us دا زمون سره شو object هغوی مونږ لا ماته نه دارا کړی نو دا چې کله اوس پیسیف وایس لا چینج کیږي نو دا سنټنس با ریورس شي یعنی اوبجیکټ با د سبجیکټ ځای راشي او سبجیکټ با د اوبجیکټ ځای راشي لکه په دې سنټنس کې we have not been beaten by them we have not been beaten by them دا بالکل اوس دا ریورس ولا او څنګه ریورس ولا د دې سټرکچر په ان مطابق وی زمون سره اوبجیکټ has یا have not دا زمون سره دین اگزلری ورب خو دلته به مونږه استعمالو هیف ځکه چې وی دا زمون سره په پلورل فارم کې دي او د هغې نه پس نوٹ ایڈورب بین باندې راغی او بیټن دا زمون سره شو تھرڈ فارم اف د ورب بای په بای راغی او دیم دا زمون سره شو سبجیکټ اوس به تاسو کنفیوز شوي چې دلته خو دې استعمال شوی دا او دلته دیم دی په دې بل په اوبجیکټ کې آسته او دلته وی نو دا پوینټ نوٹ کړئ چې کله اوبجیکټ خپل پوزیشن چینج کوي یعنی د سبجیکټ نه اوبجیکټ لازم او د اوبجیکټ نه سبجیکټ لازم نو دا به د دوی دا فارم به هم چینج کیږي د دا و سبجیکټ پروناون دی او د اوبجیکټ پروناون چې کوم دی دا دی دیم آس دا اوبجیکټ پروناون دی او د سبجیکټ پروناون دی وی نو زه امید لرم چې تاسو به په دې اگزامپل باندې هم پوه شئ او د پرزنٹ پرفیکٹ ټینس چې کومه نیگیټیو سنټنس وي هغه به تاسو اوس په اسانۍ سره د ایکټیو وایس نه پیسیف وایس لا چینج کولی شئ بس دومره څه پکې نشته صرف سنټنس ریورس کیږي یعنی سبجیکټ د اوبجیکټ ځای راشي او اوبجیکټ د سبجیکټ ځای او تھرڈ فارم اف د ورب کې استعمالیږي اوس راځئ مای ډیر اوس چې یو بل اگزامپل وګورو د دې لپاره چې دا کانسیپټ مو په ښه کلیر شي لکه څنګه چې تاسو لا په دې اگزامپل کې ښکاري I have not written a letter دا هم ډیر اوس یو نارمل سنټنس دی او د دې سټرکچر په ان مطابق باندې جوړ شوی د I subject have دا زمون سره helping verb یا auxiliary verb written دا زمون سره third form of the verb او a letter دا زمون سره شو object ما خط نه دی لیکلی دا اوس پیسیف وایس لا چینج شو او ریورس شو a letter has not been written by me دا اوس a letter دا زمون سره شو object has دا زمون سره شو auxiliary verb not دا زمون سره شو adverb been په been راغی written
دا زمون سره شو third form of the verb یعنی past participle form of the verb. by دا زمون سره شو preposition او me دا زمون سره شو subject. خط ما نه دی لیکلی. my dear viewers دا و د present perfect tense negative جملې د active voice نه passive voice لا د چینج کولو structures او rule. زه امید لرم چې تاسو لا به اوس په present perfect tense د active voice او د passive voice په چینجینګ کې دومره څه مشکلات نه وي. بس دا structure لا وګورئ بالکل د دې structure په عین مطابق دی. لکه اوس دا active voice structure چې کوم دی subject کا subject singular وي his استعمالوي او کا plural وي نو have استعمالوي د هغې نه پس نوٹ او بیا third form of the verb او بیا object. او همدغسې passive voice structure یا object his have او هغې نه پس نوٹ بیا been بیا third form of the verb بیا by او بیا preposition by او بیا پسې subject. اوس راځئ چې د ښه پوهېدلو دپاره دا اگزامپل وګورو د دې دپاره چې دا کانسیپټ مو پې ښه کلیر شي. she has not cooked rice. اوس که وکتلی شي دا هم بالکل د دې سټرکچر په عین مطابق دی. شي دا زموږ سره دی سبجیکټ، هیز دا زموږ سره دی اکزلري ورب ځکه دا هیز استعمال شوی دی چې شي سینګولر دی. نوٹ دا ایڈورب، cooked دا third form of the verb او rice دا زموږ سره شو object. نو she has not cooked rice هغې وریجې نه دي پخې کړي. نو څومره په اسانه طریقه سره د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم دا ایکټیو وایس سینټنس دی دا جوړ شو. اوس راځي چې دا سینټنس پیسیو وایس لا چینج کړو. حسب معمول رایس براشي د سبجیکټ ځای ځکه چې دا دلته په اوبجیکټ پوزیشن باندې دی. رایس هیز نوٹ بین کوکډ بای هر. اوس که وکتل شي دا سینټنس د سټرکچر سره نو بالکل په عین مطابق دا رایس دا زموږ سره سبجیکټ، هیز دا زموږ سره اکزلري ورب، نوٹ دا ایڈورب، بین په بین راغی، کوکډ دا third form of the verb یعنی مونږ ورته past participle form هم وایو، by دا preposition شو او هر دا زموږ سره object شو. یاد دی وی چې کله مونږه active voice sentence passive voice لا چینج کوو که هغه د هر ټینس سره تعلق لري نو هغه به ریورس کیږي. بس دا پکې مین پوینټ دی. سبجیکټ به د اوبجیکټ ځای راځي او اوبجیکټ به د سبجیکټ ځای راځي. لکه څنګه چې دلته کې زموږ سره په ایکټیو وایس کې شي دی خو په پیسیو وایس کې زموږ سره رایس دی. په ایکټیو وایس کې زموږ سره رایس په لاست کې دی او په پیسیو وایس کې زموږ سره رایس په شروع کې دی. نو مای ډیر وز دا و زموږ د پرزنټ پرفیکټ ټینس نیگیټیو سینټنس د ایکټیو وایس نه د پیسیو وایس اړولو طریقه. اوس راځي چې د پرزنټ پرفیکټ ټینس د انټروګیټیو سینټنس طریقه وګورو. مونږ کولی شو چې د پرزنټ پرفیکټ ټینس یوه انټروګیټیو سینټنس د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس لا په انټروګیټیو سټرکچر سره اړولی شو. مای ډیر واز انټروګیټیو سټرکچر په دې باندې مونږه انټروګیټیو سینټنس د ایکټیو وایس او د پیسیو وایس جوړولی شو. نو د دې دپاره چې اوس دا کوم انټروګیټیو سټرکچر دی دا ډېر په غور سره وګورئ او پنسل او کاپي راواخلئ او نوٹ یې کړئ چې څه مشکل درته نه وي. مای ډیر وز لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې په نظر راځي پرزنټ پرفیکټ ټینس انټروګیټیو سټرکچر. مای ډیر وز د پرزنټ پرفیکټ ټینس انټروګیټیو سټرکچر چې کوم ایکټیو وایس دی او څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري دا سٹارټ کیږي د اکزلري ورب نه یعنی د هیز یا هیف نه، بیا پسې سبجیکټ او بیا پسې third form of the verb، بیا اوبجیکټ او بیا سوالیه نشان. دا د پرزنټ پرفیکټ ټینس چې کوم انټروګیټیو سټرکچر دی سوالیه سټرکچر چې ورته مونږ وایو دا هغه دی. په دې طریقه باندې مونږ کولی شو چې د پرزنټ پرفیکټ ټینس یوه جمله یو سینټنس جوړه کړو. یاد دی وي چې په هر یو کوشچن کې په انټروګیټیو سټرکچر کې چې کوم دا هیلپینګ ورب یا اکزلري ورب چې ورته مونږ وایو دا هیز هیف دا په سټارټ کې وي، د هغې نه پس بیا سبجیکټ وي، بیا پسې third form of the verb دی او بیا اوبجیکټ او بیا سوالیه نشان. خو پیسیو وایس سټرکچر دا اوس چینج دی. څنګه چینج دی؟ سٹارټ شروع یې بالکل د اکزلري ورب یا چې مونږ ورته هیلپینګ ورب هم وایو د هغه نه کېږي یعنی هیز هیف نه، خو بیا پسې به اوبجیکټ وي.
سبجیکٹ با نوی دا هغه نه پس بیا بین بیا third form of the verb یعنی past participle form دا هغه نه پس by بیا سبجیکٹ او بیا سوالیه نشان دا د present perfect tense دواړه سټرکچر دی یعنی ایکټیو وایس سټرکچر او پیسیو وایس سټرکچر مونږه کولی شو چې په د پیسیو وایس سټرکچر باندې د پرزنت پرفیکټ ټینس یو سنټنس د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس لا په اسانۍ سره چینج کو یو ځل ورته بیا وګورئ هیز هیف پلس اوبجیکټ د هغې نه پس بین بیا تھرڈ فارم اف د ورب بیا پراپوزیشن بای او بیا سبجیکٹ دا د پرزنت پرفیکٹ ټینس پیسیو وایس سټرکچر مای ډیر ووز مونږ کولی شو چې په دې سټرکچر سره د پرزنت پرفیکٹ ټینس چې کوم پیسیو وایس سنټنس دی هغه جوړې کو او ایکټیو وایس سټرکچر چې کوم دی دا خو به تاسو لا الریډي زده وي ځکه چې دا خو بس د معمول د عام سنټنس دپاره استعمالیږي هیز یا هیف د هغې نه پس سبجیکٹ په سبجیکٹ پسې تھرڈ فارم اف د ورب او بیا په تھرڈ فارم پسې اوبجیکٹ او بیا سوالیه نشان مای ډیر ووز دا و د پرزنت پرفیکٹ ټینس دواړه سټرکچر یعنی ایکټیو وایس سټرکچر او پیسیو وایس سټرکچر اوس په دې سټرکچر باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې اگزامپل وګورو او وګورو چې د پرزنت پرفیکٹ ټینس یو انټروګیټیو سنټنس د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس لا څنګه چینج کیږي نو لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري اگزامپل مثال مای ډیر ووز زمونږ سره اگزامپل دی هیز هی پلیډ کرکټ آیا هغه د کرکټ لوبه کړې ده اوس که تاسو وګورئ بالکل دا سنټنس د دې سټرکچر په عین مطابق جوړه شوې ده هیز دا زمونږ سره هیلپینګ ورب شولو هی دا زمونږ سره سبجیکټ شولو پلیډ دا زمونږ سره تھرڈ فارم اف د ورب یعنی پاس پارټیسپل فارم اف د ورب شولو او کرکټ دا زمونږ سره اوبجیکټ شو نو څومره په اسانه طریقه باندې جوړه شوه هیڅ کنفیوژن پکې نشته اوس دا سنټنس چې کله پیسیو لا چینج کیږي نو هیز به په خپل ځای باندې راشي او دا کرکټ دا اوبجیکټ چې کوم دی دا به سټارټ کې ولګي په پیسیو وایس کې نو هیز کرکټ بین پلیئنګ بای هیم هیز کرکټ بین پلیئنګ بای هیم اوس که تاسو وګورئ نو دا هم بالکل د دې سټرکچر په عین مطابق باندې دا هیز دا زمونږ سره شو اگزلری ورب بیا چې مونږ ورته هیلپینګ ورب وایو کرکټ دا زمونږ سره شو اوبجیکټ بین په بین پلیډ پاست پارټیسپل فارم یعنی تھرڈ فارم اف د ورب بای دا زمونږ سره شو پراپوزیشن او هم دا زمونږ سره شو سبجیکٹ هیز کرکټ بین پلیډ بای هم څومره په اسانه طریقه باندې دا سنټنس د ایکټیو وایس نه پیسیو وایس لا چینج شوه بس دا سټرکچر یادول دي او بالکل په دې سټرکچر پسې تلل دي د دې سټرکچر نه بالکل دا مه مس کوئ بس پندې پسې روان وئ نو انشاءالله چې بیا به تاسو لا په ایکټیو وایس او په پیسیو وایس کې څه پرابلم څه مشکل نه وي مای ډیر ووز هیز کرکټ بین پلیډ بای هیم دا دی د دې سنټنس پیسیو وایس هیز هی پلیډ کرکټ دا چې اوس پیسیو لا چینج شوه نو دا ریورس شوله یعنی دا کرکټ چې کوم دی دا سټارټ لا راغی په پیسیو کې دا د سبجیکټ ځای لا راغی او د دې نه پس ورسره د بین اضافه وشوه هماغسې تھرډ فارم اف د ورب او بیا پلیډ او بیا بای او بیا هم هیز کرکټ بین پلیډ بای هم اوس مای ډیر ووز د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې دا بل اگزامپل وګورو مای ډیر ووز لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري هیف دې بیټن آس آیا هغوی موږ لا ماتې راکړې ده اوس که وکتلی شي نو دا هم بالکل د دې سټرکچر په عین مطابق باندې ده هیف دا زموږ سره شو اگزلری ورب یعنی هیلپینګ ورب ورته هم موږ ویلی شو دې دا زمونږ سره شو سبجیکٹ بیٹن دا د ورب تھرڈ فارم یعنی پاسٹ پارٹیسپل فارم اف د ورب آس دا زمونږ سره شو اوبجیکٹ دا سنټنس چې پیسیو وایس لا چینج کیږي نو د ایکټیو وایس چې کوم دا اوبجیکٹ دا آس ته دا براشي سټارټ لا او دا بشي وی کله چې سبجیکٹ او اوبجیکٹ پروناون
ځایونه چینج کوي، یعنی د سبجیکټ نه اوبجیکټ راځي او د اوبجیکټ نه سبجیکټ راځي، نو دا خپل فورم هم چینج کوي. نو کله چې دا آس د سبجیکټ ځای له راغلو نو دا وی شو. د وی نه پس بیا زموږ سره بین، بیا بیټن، بیا بای، بیا دیم. نو اوس که وکتلی شي هیف دا زموږ سره هیلپینګ ورب، وی دا زموږ سره اوبجیکټ، بین په بین، بیٹن دا third form of the verb یعنی past participle form of the verb، by دا شو preposition او them دا شو زمون سره subject او بیا سوالیه نشان. نو څومره په اسانۍ سره دا سینټنس د active voice نه passive voice لا چینج شوه. بس دا سټرکچر په ذهن کې کېنول دي او بیا دا فالو کول دي، دومره څه مشکل پکې نشته. have they beaten us، have we been beaten by them. Have they beaten us the active voice، have we been beaten by them. نو دا و زمونږه د present perfect tense active voice نا passive voice لا چینج کېدل. زه امید لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي. اوس راځئ چې یو بل اگزامپل وګورو چې ښه پې پوه شو. نو مای ډیر اوس په دې اگزامپل کې لکه چې تاسو لا په دې سکرین باندې ښکاري هیز شي کوکډ رایس، هیز شي کوکډ رایس. اوس که وکتلی شي نو دا هم د دې سټرکچر په این مطابق دی. هیز دا زموږ سره هیلپینګ ورب، شي دا زموږ سره سبجیکټ، کوکډ دا د ورب third form یعنی past participle form of the verb، او رایس دا زموږ سره شو اوبجیکټ او سوالیه نشان. آیا هغې وریجې پخې کړي دي؟ دا سنټنس اوس چې پیسیف وایس لا چینج کېږي نو دا به ریورس شي، یعنی دا رایس به راشي سټارټ لا، نو او د شي به لاړ شي اخر لا، لاست لا. لکه داسې هیز رایس بین کوکډ بای هر. نو اوس که وکتلی شي دا تبدیلی، دا چینجنګ بالکل د دې سټرکچر په این مطابق راغی. هیز دا زموږ سره شو اگزلری ورب یعنی هیلپینګ ورب، رایس دا زموږ سره شو اوبجیکټ، بین دا په بین راغی، کوکډ دا شو third form of the verb یعنی past participle form of the verb، بای دا زموږ سره شو preposition په بای، او هر دا زموږ سره شو سبجیکټ. هیز رایس بین کوکډ بای هر. نو تاسو هم کولی شئ که تاسو غواړئ چې د ایکټیو وایس یو سینټنس پیسیف وایس لا چینج کړو او هغه د پرزنټ پرفیکټ ټینس سره تعلق لري، نو بالکل هم دا سټرکچر ورته استعمالوئ. په دې سټرکچر پسې ځئ دا فالو کوئ. مای ډیر واز هیز شي کوکډ رایس، هیز رایس بین کوکډ بای هر. دا اوس د دې سینټنس پیسیف وایس دی او دا بالکل چې کوم دی په دې سټرکچر په این مطابق باندې جو شو چینجنګ پکې وشو. اوس مې ډیر اوس راځي چې یو بل اگزامپل وګورو د دې لپاره چې په دې باندې ښه پوه شو. نو مې ډیر اوس لکه څنګه چې تاسو لا په دې سکرین باندې په نظر راځي اگزامپل، هیو یو کلین د روم، هیو یو کلین د روم. دا هم اوس د دې سټرکچر په این مطابق باندې د هیف دا زموږ سره شو اگزلری ورب، یو دا زموږ سره سبجیکټ، کلینډ دا زموږ سره شو third form of the verb، او د روم دا زموږ سره شو اوبجیکټ. هیف یو کلینډ د روم، آیا تا کمره صافه کړې ده؟ نو دا بالکل د پرزنټ پرفیکټ ټینس سینټنس دی او په دې طریقه په دې سټرکچر باندې جوړه شوې ده. تاسو کولی شئ چې د دې سره تاسو پرزنټ پرفیکټ ټینس هم زده کیږي، صرف پیسیف وایس نه بلکې تاسو ایکټیو وایس هم زده کولی شئ پرزنټ پرفیکټ ټینس. اوس دا سینټنس چې پیسیف وایس لا چینج کیږي نو دا به ریورس شي، یعنی د روم چې کوم دی دا به سټارټ لراشي او یو به چې کوم دی دا به اینډ لا لاست لا لاړ شي. هیز د روم بین کلینډ بای یو. دا اوس که وکتلی شي دا چینجنګ دا د دې سټرکچر په این مطابق باندې وشو. هیز دا زموږ سره اگزلری ورب، د روم دا زموږ سره اوبجیکټ، بین په بین راغی، کلینډ دا third form of the verb، بای دا زموږ شو preposition، او یو دا شو
object. Now my dear, who was has the room been cleaned by you? Now thou zamonga the present perfect tense active voice la passive voice la the change ke dalo rule za umid laram che tasoba the present perfect tense chukum the active voice na passive voice la changing de pade bande ba poishiwi way au the de video the katalo na pasba tasola किस किस्मा मुश्किलात पा दे टेंस के द एक्टिव वॉइस और द पैसिव वॉइस न वी माय डियर वो वाज द जमोंगा पा एक्टिव वॉइस और पा पैसिव वॉइस बांधे सलोरम क्लास तेता सो कावली शे च जमा हा नोरी वीडियो गाने हम उगोरई चे प्लेलिस्ट लालार शे हालता के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस रूल्स पदे के तरतीब सारा इश्ता माय डियर वो जमा द यूट्यूब चैनल जोहर इमाम सर दर सर हम सब्सक्राइब करे और जमा यो बल चैनल दे लर्निंग क्लास हागा प उर्दू जुबान के दे और हागा चैनल बांधे हम उम्दा वीडियो गाने नशर कीगी प उर्दू जुबान के नो तासो हागा हम सब्सक्राइब करे और दखल मन गुरु सरा शेयर करे मानना थैंक यू डेरा मानना।